الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مکرم احباب دی وقات، آج ہم صوفی باصفا کشتہ عشق رسول عاشق رسالت مآب عالم بعمل حضرت علامہ مولانا طالب حسین صاحب نقشبندی مجددی قادری دیدہ معذور کے عرص پاک کی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑا ایک روحانی، بڑا ہی برکتوں بھرا اور اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جس شخصیت کے عرص پاک کی تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں، یہ اگر شریعت کی روح سے دیکھا جائے، طریقت کی عینک پہن کے دیکھی جائے، ایک مایا ناز ولی کامل تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بسر کی اور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا ایک مایا ناز انہوں نے اصول بنائے رکھا اور قرآن و حدیث کی روشنی کو اللہ کی مخلوق کے درمیان پھیلایا، اپنی زبان کو ذکر خدا سے تر کیے رکھا۔ تو پھر جو شخصیتیں، جو حضرات اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں، جن کا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائے ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب کی شخصیت بھی ایسی تھی، آپ کے زندگی گزارنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ملاقات کرتا تو بڑا ہی آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہوتا۔ آپ انتہائی مٹی ہوئی شخصیت تھے، عز و انکساری کا پیکر تھے اور دل میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ روشن کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت کا بھی یہی واضح فرمان ہے، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت کی مانند ہے، اس پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کلمہ طیبہ کو ایک سدا بہار درخت کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل مالک کائنات نے ہمیں سمجھا دیا کہ جو بندہ بھی میرے سے لو لگاتا ہے، میرا ذاکر بن جاتا ہے، اس پر ایسا کرم فرماتا ہوں، اپنے ذکر کا اس کے لیے ایسا سدا بہار باغ لگاتا ہوں کہ تا قیامت اپنی مخلوق کی زبانوں پر اس کا ذکر جاری کر دیتا ہوں، وہ پھر مرتا نہیں، حیات جاویدانی پا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق اس کا ذکر کرتی چلی جاتی ہے تو اس کے درجات مزید بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ احبابی دی وقات، آج کی عرص پاک کی تقریب سعید یہی ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا مایا ناز اجر پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس شخصیت نے اپنی زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری تو اللہ نے ایسا کرم فرمایا، اس ذکر کا ایسا باغ لگایا۔ آج ان کی قبر پر، ان کے مزار گہربار پر اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو جو سب مل کر ان کی قبر پہ حاضر ہو کر ذکر خدا کرتے جائیں گے تو ان کی قبر کو مزید وسعتیں ملتی چلی جائیں گی اور قبر نور علی نور ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ مالک کائنات کا اٹل فیصلہ ہے فَاذْكُرُونِي
अज़कुरकुम, फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। अहबाब ज़ी वक़ार, बंदा अपनी शान के लायक अल्लाह का जिक्र करता है, लेकिन रब अपनी शान के लायक बंदे का जिक्र करता है। बंदे की ज़िंदगी फ़ानी है, आर्जी है, चंद रोज़ा है। इस बंदे ने अपनी फ़ानी ज़िंदगी के अंदर चंद रोज़ अपनी शान के शायान शान अल्लाह का जिक्र करना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि वो हमेशा से है, हमेशा के लिए है। और मालिक अपने ज़ाकिर बंदे पे फिर ऐसा करम फरमाता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसका जिक्र करता भी रहता है, करवाता भी रहता है। अता के नूरियों के ताइदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाता है, जिब्रील मुझे अपने फलां बंदे के साथ मोहब्बत हो गई है, जा आसमानों में फैल जा और सारे आसमान वालों को बता दे कि अल्लाह ने अपने फलां बंदे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दी है। सारे आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर दो। हत्ता कि फिर ज़मीन में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है, मुनादी करवाई जाती है, या ज़मीन वालों अल्लाह ने अपने फलां बंदे के साथ प्यार करना शुरू कर दिया है, तुम भी उसके साथ प्यार करना शुरू कर दो। अहबाब ज़ी वक़ार, फरमाने मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह की मखलूक उस बंदे के साथ प्यार करना शुरू कर देती है, हत्ता कि समंदर के अंदर मछलियाँ भी उस बंदे के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करती रहती है। अहबाब ज़ी वक़ार, ये तो आलम बरज़ख के अंदर अल्लाह के ज़ाकिर बंदे को इनाम अता किया जाता है। लेकिन हश्र के मैदान में अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वालों और मखलूक खुदा के साथ बेलौस प्यार करने वालों को ये अजर अता किया जाएगा कि उनके चेहरे नूरानी होंगे, नूरानी मिंबरों पर बैठे हुए होंगे। और फिर अंबिया भी, शुहदा भी जब उन्हें देखेंगे तो रश करेंगे कि कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ये कमाल अता किया है, शान अता की है। तो जब हैरानगी का इजहार करेंगे ये कौन काबिल रश्क बंदे हैं, तो जवाब दिया जाएगा, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो बंदे हैं जो मेरी रज़ा की खातिर आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत किया करते थे। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुक़द्दसा तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों की शान ये है, ना उन्हें कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। अहबाब ज़ी वक़ार, ये शख्सियत जिनके उर्स पाक की तकरीब में हम हाजिर हैं, यकीनन जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की खसूसी रहमतों की, फजल की मूसलाधार बारिश होती है। खाली दामन लोग आते हैं तो अल्लाह की रहमतों से अपने दामन को भर भर के जाते हैं। रूहानी कह मिलता है, नूरानी मुसरतें मिलती हैं, इत्मीनान कल्बी की दौलत नसीब होती है और अल्लाह का करम ऐसा शामिल हाल हो जाता है कि दुनिया आखरत बंदे की खुशहाली की दौलत से आबाद व शाद हो जाती है। बारगाह इज़्ज़त में हम यही आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार आलम अपनी इन इनाम याफ्ता हस्तियों के रस्ते पर चलकर हमें भी अपने इनामात का, कर्म नवाजियों का मुस्तहिक बनने की तौफीक़ात फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।